میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا گیا۔ اس میں میری خوشی شامل نہیں تھی بلکہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا، کیونکہ میرے افسران کو میرا سچ بولنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مزدوروں کے حق میں بات کرتا تھا، جبکہ میرے افسران چاہتے تھے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ میں اپنے افسران کی منت سماجت کر کے تبادلے کے احکامات منسوخ کرا سکتا تھا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی، جو میرے دل کو گوارا نہیں۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد میرے لیے مکان کا بندوبست نہ ہونے پر میں اپنے اسسٹنٹ پر برس پڑا۔ تم گاؤں کے مقامی ہونے پر بھی میرے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست نہیں کر سکے؟ کیا بتاؤں سائیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بھی کرائے کا مکان خالی نہیں ہے، اسسٹنٹ مہربان نے کہا۔ کیا ایک مکان بھی خالی نہیں ہے؟ اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک خالی مکان ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں۔ مہربان نظریں نیچی کیے بولا۔ وہ کیوں؟ سائیں، وہ مکان آسیب زدہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا۔ میں پھر جانتے بوجھتے وہ مکان کیوں دلاؤں آپ کو؟ بس یہی بات ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ ہاں سائیں، یہی بات ہے۔ اس آسیب نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ بس وہ مختلف روپ میں آ کر ڈراتا ہے، نقصان ابھی تک کسی کو نہیں پہنچایا۔ مہربان سائیں، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے آسیب پر بالکل یقین نہیں ہے۔ اسے میں انسان کا وہم تصور کرتا ہوں۔ بقول تمہارے اس خالی گھر میں آسیب ہے، لیکن آج تک آسیب نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کیسا آسیب ہے؟ اور اس سے زیادہ وہ لوگ احمق ہیں، جب آسیب انہیں قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہا، پھر کرایہ دار کیوں مکان خالی کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ واقعی میں ان کا نقصان نہ کر دے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں آسیب ہو، وہاں جن لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی ہے انہیں نقصان ہی ہوا ہے، مہربان نے کہا۔ میں بھی بچپن سے نہ جانے کتنے واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ مکان کرائے پر دلا دو، میری بچپن سے آسیب کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آسیب نے نقصان پہنچایا تو یہ میرا نصیب ہے، میں نے مسکراتے ہوئے مہربان کی طرف دیکھا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے وہ آسیب زدہ مکان دلا ہی دیا۔ وہ پرانا کھنڈر نما مکان تھا، کسی کے استعمال میں نہ رہنے کے سبب بے توجہی کا شکار تھا۔ مکان میں صفائی کا فقدان تھا، مکان بھی مرمت چاہ رہا تھا۔ میرا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ سزا کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو جاتی مجھے اسی گاؤں میں رہنا تھا۔ مکان مل جانے پر میں اپنا مختصر سا سامان لے آیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس کے دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا تھا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے بھی آسیب کا سن کر تجسس ہو گیا تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ آسیب کیسے ہوتے ہیں اور وہ مجھ اکیلے آدمی کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ رات کو میں صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے پر مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چارپائی کو دھکا دیا ہو۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہے، میں نے خود کلامی کی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ صحن میں نیم کا قد آور درخت بھی موجود تھا۔ میری بے اختیار نظر درخت پر چلی گئی۔ درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں لڈو جبکہ پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ شاید وہ کسی کا پالتو تھا، مگر اس وقت رات میں درخت پر چڑھا کیا کر رہا تھا اور لڈو کیوں لے کر آیا تھا؟ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر اس نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے دانت نکال کر دکھائے۔ بندر کے دانت دور سے بھی چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی تیز روشنی کے سبب ہی میں بندر کو دیکھ رہا تھا، ورنہ اندھیرے میں درخت پر چڑھے بندر کے دانت دیکھنا تو دور کی بات، اسے ہی دیکھنا مشکل تھا۔ میرے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرنے پر وہ چیختا چلاتا
वहाँ से भाग गया। सिगरेट खत्म हो जाने पर मैं भी दोबारा चारपाई पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने दोबारा से नींद की आगोश में पहुंचा दिया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी। मैंने ऑफिस के साथियों को रात में बंदर के दरख्त पर आने का वाकया सुनाया। वो एक दूसरे की सूरत देखने लगे। ये बंदर किसने पाला हुआ है? मैंने पूछा। गांव में तो किसी के पास भी बंदर नहीं है, मेहरबान ने बताया। कमाल है, फिर वो बंदर कहाँ से आ गया? मैंने कहा। वो जरूर आसेब है, बंदर की सूरत में डराने आया होगा, मेहरबान ने कहा। अच्छा, वो मुझे डराने आया था? फिर वो मुझसे डर कर क्यों भाग गया? मैंने कहा। ये इसकी तरफ से वार्निंग होगी। अच्छा, वो मुझे वार्निंग देने आया था कि मैं घर खाली कर दूं? मैं मुस्कुराया। न जाने तुम लोगों को अक्ल कब आएगी। ये इंसान का वहम ही होता है जो उसे खौफजदा कर देता है, वरना आसेब का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। वो मेरी बात पर कुछ नहीं बोले और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम गए। जब ऑफिस से घर पहुंचा, आज मेरे जहन में एक कहानी का प्लाट आ गया था और मुझे इसे आज लिखना था, क्योंकि अमूमन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर मेरे जहन में कहानी का खाका आ जाए, फिर इसे ना लिखूं तो फिर वो खाका मेरे जहन से निकल जाता है। रात हो जाने पर मैं सहन में कहानी लिखने के लिए कागज़ कलम संभाल कर बैठ गया। मैं अभी मुश्किल से 2 ही सफ़े लिख पाया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव के तलवों में कोई गुदगुदी कर रहा है। मैंने चौंक कर नीचे देखा। एक सफ़ेद रंग की बिल्ली मेरे पाँव के तलवों पर अपना मुंह लगा रही थी। मुझे अपनी तरफ मतवज्जो पाकर वो पाँव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैं कुर्सी से उठकर बावर्ची खाने की तरफ चलने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने दूध एक खाली बर्तन में डाला और सहन में एक जगह रखकर बिल्ली को इसकी जानब मतवज्जो करना चाहा। बिल्ली सहन में से ऐसे गायब थी जैसे वो आई ही नहीं हो। मैं वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहानी मुकम्मल करने की धुन सवार थी। कहानी मुकम्मल होने पर ही मैंने कलम बंद किया। मैंने एक निगाह दूध के बर्तन पर डाली। बर्तन से दूध गायब था। इसका मतलब था कि बिल्ली खामोशी से आकर दूध पी गई थी। मैं कहानी लिखने में इतना मगन था कि इसके आने और जाने का पता ही नहीं चला। इस दिन से बिल्ली मुझसे मानूस हो गई थी और रोजाना घर में आने लगी थी। मैं बर्तन में दूध डाल देता और वो दूध पीकर चली जाती। मुझे इस घर में आए 10 दिन हो चुके थे। मुझे किसी आसेब ने तंग नहीं किया था, जिसका मतलब यही था कि इस घर में आसेब का वजूद ही नहीं है। लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। मुमकिन है इस मालिक मकान के मोहल्ले वालों से ताल्लुकात अच्छे ना हो और मोहल्ले के लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने को मकान के बारे में मशहूर कर दिया हो कि ये आसेब ज़दा है, ताकि कोई भी किराएदार ना आए, और जो आए उसे वो इतना डरा देते हैं कि वो वहम में मुब्तला होकर गैर मामूली बात को आसेब समझ लेता है। रात को मैं सो रहा था कि अचानक किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं नींद से उठ गया। आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं तेज़ी से कमरे की जानब लपका। कमरे में कोई भी नहीं था। आवाज़ बदस्तूर कमरे से आ रही थी। मैं हैरतज़दा होकर कमरे की तरफ देख रहा था। कमरे में कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कैसी आ रही है? इस आवाज़ में बड़ा ही दर्द था। कमरे में घूम फिर कर मैं आवाज़ की सिमत का तयन करने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लड़की की आवाज़ एक कोने से आ रही थी। मैं जब कोने में जाके खड़ा हुआ तो आवाज़ ज़मीन की तह से आती महसूस हुई। मैं बड़ा हैरान और परेशान हो रहा था कि कमरे में कोई नहीं है और ज़मीन के अंदर से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। इलाही, ये क्या माजरा है? दिल में खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं ये आसेब का चक्कर ना हो। मैं आसेब को नहीं मानता था, मगर मैं इस हकीकत को भी नहीं जुटला सकता था कि लड़की की दर्द में डूबी आवाज़ ज़मीन की तह से आ रही थी। खासी देर आवाज़ आते रहने के बाद खुद ब खुद बंद हो गई। मैं भी आवाज़ बंद हो जाने पर बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह हो गई, नींद नहीं आई। ऑफिस पहुंचकर दिल ने चाहा कि रात जो मुझ पर गुजरी है वो उन्हें बताऊं, मगर ये सोचकर खामोश रहा कि ऑफिस वाले मेरा ही मजाक उड़ाएंगे।
میں نے ہی ان کے سامنے آصف کے وجود سے انکار کیا تھا۔ مجھے گھر پر کام تھا، اس لیے 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے شہر آ گیا۔ میں کاموں میں ایسا پھنسا کہ میرا ذہن ہی آصف والی بات کی طرف نہیں گیا۔ بیگم کو میرا گھر سے دور رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے افسران سے بات کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کروا لوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بیگم، یہ اتنا آسان نہیں۔ کیوں آسان نہیں؟ اس لیے کہ جن افسران کو میرا تبادلہ کرنا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے ان کی خوشامد نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ بیگم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضدی طبیعت واقع ہوا ہوں، جو فیصلہ کر لوں پھر اسے واپس نہیں لیتا۔ چھٹیاں ختم ہو جانے پر میں پھر کرائے کے مکان میں تھا۔ رات میں سفر کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں بچھی چارپائی پر آرام کرنے کو لیٹا، نیند آ گئی۔ چارپائی کے ہلنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو جانے پر میں گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری نظریں دیوار پر ٹک گئیں۔ ایک سایہ دکھائی دیا، وہ سایہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل ابھی سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل پڑے گا۔ سائے کو غور سے دیکھنے پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ سائے کی شہرگ کٹی ہوئی تھی اور سرخ سرخ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے اور نزدیک آیا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا تھا۔ چہرے پر بڑا کرب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شہرگ کٹنے پر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کبھی خود کو اور کبھی سائے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سایہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھاگ جاؤ، ورنہ دیکھ پھر تیرا یہ انجام ہوگا۔ بھاگ جانے میں تیرے لیے عافیت ہے، سوچ لے ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ کمرے میں میاؤں میاؤں کی آواز سن کر میں چونکا۔ سفید بلی دروازہ کھلا رہ جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایسا بے سدھ پڑا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ بلی کو دودھ دینا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے بلی کو دودھ دیا اور خود پانی پی کر پیاس بجھائی۔ میں اس وقت واقعی بہت خوفزدہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ تھوڑا اور صبر کر لینے پر شاید کوئی دوسرا مکان مل جاتا۔ سونے کے لیے آفس بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی۔ جب چوکیدار آفس میں سو سکتا ہے، پھر میرے وہاں سونے میں کیا قباحت تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ 1 2 3 غرض کئی سگریٹ پی گیا۔ میں سگریٹ پینے کا عادی ضرور تھا، لیکن ایک وقت میں اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پیتا تھا جتنی آج پی گیا تھا۔ سگریٹ پینے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے ذہن پر جو خوف کے سبب دباؤ تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ پھر صبح ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ بیدار ہونے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ رات آصف نے مجھے گھر خالی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میرے گھر خالی کر دینے پر دفتر میں بڑی سبکی ہوئی۔ مجھے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالنا تھا کہ گھر خالی بھی کر دوں اور میری بے عزتی بھی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دفتر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے اور کتنے دن آصفی مکان میں رہنا پڑے گا؟ کیا آصف نے ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ مہربان زیر لب مسکرایا۔ میری آصف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آصف سے میری ملاقات ہو، مکان خالی کر دوں۔ میں نے بات بنائی۔ سائیں، میرا مشورہ ہے جب تک آصف تنگ نہ کرے مکان میں رہتے ہیں۔ جب وہ گھر خالی کرنے کو کہے تو اس سے کہہ دینا کہ کرائے کا مکان دلا دو، میں تمہارا مکان خالی کر دوں گا، مہربان نے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا، اس طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں کو آصف کی دینے کی بات بتانے پر وہ میرا ہی مذاق اڑاتے کہ تم آصف کو مانتے نہیں ہو، پھر کیسے آصف سے ڈر رہے ہو؟ مہربان کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور مجھے یہی کرنا تھا۔ رات کو میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے آصف سے بات کرنی ہے۔
पूरी रात खैरियत से गुजर गई। आसेब ने मुझे परेशान नहीं किया। अभी फजर की नमाज होने में वक्त था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई लड़की बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रही है। रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई से कुछ फासले पर एक हिंदू लड़की खड़ी रो रही थी। उसके पास ही बैठी एक हिंदू औरत सीना को भी कर रही थी। उन्हें सहन में देखकर मुझे सख्त हैरत हो रही थी कि वो किस तरह से घर के अंदर दाखिल हो गई। बाहर का दरवाजा भी बंद था। मैंने जरा हिम्मत से काम लिया और इनसे बात करने का सोचकर इनसे मुखातब हुआ। कौन हो तुम? हम भटकी हुई आत्माएं हैं और तुमने इस मकान में आकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मैंने किस तरह तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया? मैंने पूछा। हमें जिंदा मर्दों से सख्त नफरत है और जब किराएदार इस मकान में रहने आते हैं तो हमें शदीद गुस्सा आता है और हमें इन्हें डराने के लिए मुख्तलिफ रूप बदल बदल कर इनके सामने आना पड़ता है ताकि वो किसी तरह मकान खाली कर दें और हमें इनकी सूरतें देखकर गुस्सा ना आए। इसका मतलब है तुमने किराएदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, जब भी किराएदार इस मकान में टिकते नहीं। मैंने कहा, हम आत्माएं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? हम सिर्फ इंसानी नफ्सियात से खेलते हुए उन्हें डराते हैं और इंसान को अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाए या वो हमारी बदली हुई सूरत देखकर खौफज़दा होकर किसी चीज़ से टकराए या गिर जाए तो वो समझता है कि इसे हमने नुकसान पहुंचाया है। जैसे हम तुम्हें कई दिन से डरा रहे हैं मगर तुम सख्त दिल हो, डरते नहीं हो। वो औरत बोली। मेरे जहन में भी यही बात है कि आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम मर्दों पर इतना क्यों खफा हो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, जालिम मर्दों ने ही हमें इस हाल में पहुंचाया है। वो कैसे? मेरे पति के इंतकाल पर घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने मुख्तलिफ घरों में मासी का काम संभाल लिया था। इस काम से घर का गुजारा चल रहा था। पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते थे। सावित्री मेरा सब कुछ थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी मुझे इसकी शादी की खाई जा रही थी। जहेज में देने को कुछ भी नहीं था। मेरे पास जो जेवर था वो मेरे पति की बीमारी पर लग गया था। अब मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी सावित्री को जवान होने से पहले पहले जहेज के नाम पर कुछ सामान जमा कर लूं। बेटी के फर्ज से इंसान जितना जल्दी फारग हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मुझे क्या खबर थी कि किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली है। मैंने कुछ रकम जमा हो जाने पर चंद बकरियां खरीदी और इनका दूध बेच देती थी और दूध की मद में आने वाली रकम जमा करने लगी ताकि जहेज की तैयारी में इस रकम से मदद मिल सके। इन बकरियों को घास चराने के लिए सावित्री जंगल में ले जाती और शाम गए बकरियों को वापस ले आती। सावित्री का कद निकालने से वो बड़ी बड़ी लगने लगी थी। मुझे सावित्री ने बताया कि गांव के लड़के इसे छेड़ते और मखसूस किस्म के इशारे भी करते हैं। सावित्री ना समझ थी, लेकिन मैं समझ गई कि इन मखसूस किस्म के इशारों का क्या मतलब है, वो क्या चाहते हैं। मैंने सावित्री को बकरियां जंगल ले जाने से रोक दिया। बकरियों के लिए चारा मैं खुद जंगल से लाने लगी। जब गांव के लड़कों ने देखा कि सावित्री बकरियां चराने जंगल में नहीं आ रही तो उन्होंने गली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अक्सर वो घर में पत्थर फेंक जाते। मैंने जब इन्हें डांटा तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि सावित्री इन्हें खुद बुलाती है, हमें डांटने की बजाय अपनी बेटी को समझाओ। ये वही बात थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनके बुजुर्गों को बताने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी कसूरवार मेरी बेटी को ठहराने लगे। नाचार मजबूर होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि पत्थरों से सर टकराने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं घर से निकलते हुए दरवाजे को ताला लगा कर जाने लगी ताकि मेरे पीछे से कोई धोखे से दरवाज़ा खुलवा कर सावित्री को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जितना मैं एहतियात कर रही हूँ ये सब धरा रह जाएगा। वो रात हमारे लिए बड़ी ही दर्दनाक रात थी। गर्मी के दिन थे। मैं और सावित्री सहन में खुले आसमान तले गहरी नींद के मज़े ले रहे थे कि चंद लड़के घर में कूद गए। मुझे होश जब आया जब वो मुझे रस्सियों से चारपाई पर बांध रहे थे। नींद से बेदार हो जाने पर जब मैंने बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस दिया। मुझे उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि मुज़ाहमत करती। वो सावित्री को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गए।
न जाने कितनी देर तक वो इसे नोचते और भंबोड़ते रहे। इसकी हल्की हल्की चीखें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं इस रात की तारीकी के भेड़ियों से अपनी बच्ची को बचा ना सकी। फिर सावित्री की चीखें आना बंद हो गईं। शायद वो बेहोश हो गई थी। नशे में मदहोश इन लड़कों ने जब मुझे बताया कि सावित्री हर तकलीफ से निजात पा गई है तो मुझे झटका लगा। मैं बोल कुछ नहीं सकती थी। वो मुझसे बात करना चाहते थे, इसलिए मेरे मुंह से रुमाल निकाल दिया और रस्सियां भी खोल दी। मैं दौड़कर कमरे में गई। सावित्री बेसुध पड़ी थी। मैं गुस्से से चीखी, जलील लड़कों, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हारी लड़की दुनिया के सब दुख दर्द से आज़ाद हो चुकी है। मतलब ये कि ये दुनिया छोड़ गई है। क्या? मेरी चीख निकल गई। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है औरत। अगर तुमने हमारे मुताल्लिक किसी को बताया तो समझ लो फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपनी जुबान को बंद रखना। कह देना कि लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मर गई। ये कहते हुए वो बाहर जाने को लपके। बेटी के मरने का सुनकर किसको होश रहता है? मैं गुस्से में भरी इन्हें मारने को दौड़ी। इसी वक्त मेरे हाथ में एक ईंट आई तो मैंने एक लड़के को दे मारी। ईंट उसके सर पर लगी। वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथियों ने जो ये मंजर देखा वो गुस्से में मेरी तरफ लपके। उनके पास खंजर थे। खंजरों के पे दर पे वार करके मुझे जख्मी कर दिया और मेरे बेसुध होने पर उन्हें होश आ गया। उनमें से एक बोला, अब क्या करें? भाग चलो। दूसरा बोला, बेवकूफ, ये एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं। कहीं पुलिस तफ्तीश करती हुई हम तक ना पहुंच जाए। तीसरा बोला, हमें इनकी लाशें छुपा देनी चाहिए, अभी रात बहुत बाकी है। पहला बोला। इसकी बातों पर सब ने इत्तेफाक किया और उन्होंने कमरे में गड्ढा खोदकर सावित्री और मेरी लाश को दफन कर दिया। ये काम करके वो फरार हो गए। घर का दरवाज़ा वो खोल कर गए थे, इसलिए किसी का जहन इस तरफ गया ही नहीं कि हमें कत्ल करके घर में दफन कर दिया गया है। मोहल्ले वालों की तरफ से हमारी पुरअसरार गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने रस्मी कार्रवाई करके मुकदमे की फाइल बंद कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इन आवारा लड़कों ने घर पर कब्जा करने की गर्ज से घर में आना शुरू कर दिया। इनका घर पर कब्जा करके अयाशी करने का प्रोग्राम था। हमारी आत्माएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। चूंकि हमारी रसूमात किए बगैर दफन किया गया था, इसलिए हमारी आत्माएं भटक रही थी। हम माँ बेटी इनके जुल्म का शिकार हुई थी, इसलिए ये किस तरह बर्दाश्त करती कि वो हमारे ही घर में अयाशी करें। इसलिए हमने उन्हें डराना शुरू कर दिया। वो घबरा गए और फिर घर का रुख नहीं किया। खाली घर देखकर पड़ोसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। उन्हें भी हमने तंग किया, इसलिए उन्होंने घर पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए घर को किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किराएदार इस घर को आसेब ज़दा समझकर भागने लगा। और फिर एक दिन आया कि कोई भी किराएदार इस घर में आने को तैयार नहीं होता था। हम जो चाहते थे वो मकसद पूरा हो गया। जिन लड़कों ने हमारे साथ जुल्म किया था वो भी जहरीली शराब पीने से हलाक हो गए थे। इस दिन हमें मर्दों से जो नफरत हुई है इसमें कोई कमी नहीं आई। हमें इस घर में मर्दों का वजूद पसंद नहीं है। तुम्हारे आने से हमने यही सोचा था कि तुम भी आसेबी चक्कर समझकर घर से भाग जाओगे, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें आसेब पर यकीन नहीं है या आसेब से डरते नहीं हो। तुमने ठीक ही कहा है कि मुझे वाकई आसेब पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घर में आने के बाद यकीन आ गया है कि दुनिया में आसेब का वजूद है। मैंने कहा, तुम फिर यहाँ से भागते क्यों नहीं? वो बोली, मुझे किराए का कोई मकान नहीं मिल रहा, इसलिए मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। तुम्हें इस घर से जाना होगा, वरना। ये कहते कहते वो रुक गई। वरना क्या? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका तुमने खुद एतराफ़ भी कर लिया है। वैसे भी तुम्हारे साथ जिन लोगों ने जुल्म किया वो जहरीली शराब पीकर हलाक हो चुके हैं। फिर तुम क्यों दूसरे मर्दों से नफरत करती हो? मैंने कहा, इसलिए कि हम पर मर्दों ने ही जुल्म किया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरे मुर्दों की तरह सुकून की नींद सो जाओ? हाँ, हो सकता है, अगर हमारे ढांचों को ज़मीन से निकाल कर हमारी रस्मात पूरी कर दी जाएं। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी रस्मात पूरी करा देता हूँ,
میں نے کہا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ غصے سے بولی۔ مجھے کون روکے گا؟ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میرا غصے میں آنا بجا تھا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ خود اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی؟ دوسروں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں اس گاؤں میں کب تک رہوں، اور اس کرائے کے مکان سے اچھا مکان کہاں مل سکتا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو سکون کی نیند سلانا ضروری ہو گیا تھا۔ پیش امام اور محلے کے لوگوں کے مشورے سے ان دونوں ماں بیٹی کے ڈھانچوں کو زمین سے نکال کر چتا کے سپرد کر دیا گیا۔ علاقے کے لوگ مجھ سے خوش ہو گئے تھے۔ میں نے 2 کام کر دیے تھے۔ پہلا کام ان دونوں ماں بیٹی کی پر اسرار گمشدگی کا راز سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور دوسرا کام اس گھر سے آسیب کا خاتمہ کرا دیا تھا۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں اس مکان میں سکون سے رہ سکوں گا۔ جب تک میرا تبادلہ اس شہر میں نہیں ہو جاتا مجھے کوئی دوسرا کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آفس کے ساتھیوں پر میری دھاک بیٹھ گئی کہ میں نے آسیب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آسیب کو ہی گھر سے نکال پھینکا۔